बालक वै अत सकत मह दर्शन ते दुख जाए। श्री हर कृष्ण आनंद घन बंदो पंकज पाए। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच सज बैठी साध संगत जो आओ आपां गुरु की फतेह सांझी करनी है। कोई भी रसना खाली ना रहे जी। वाहिगुरु जी का खालसा सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी का जिन्हां दा अज प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते आपां सारे सतगुरां दे चरणां विच हाज़र होए हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सावन वधी 9 ਨੂੰ 1713 बिक्रमी ਨੂੰ जो कि 1656 साल है, जिस वेले धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपना प्रकाश लिया। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी 8वें गुरु नानक पातशाह जी हैं, जिन्हां ने अपनी छोटी उम्र दे विच 5 साल की 5 years old की उम्र दे विच गुरता गद्दी ते सजना कीता ते गुरता गद्दी ते केवल 2 साल वास्ते 2 years वास्ते रहे। 7 साल की उम्र विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समाउंदे हन। सो धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो चंडी की वार सतगुरु सच्चे पातशाह जी लिखते हैं, जो अरदास विच आपां पहली पौड़ी पढ़ते हाँ, उस पौड़ी दे विच जिवें साडे सत्कारयोग भाई जसबीर सिंह पौंटा साहब वालियां ने पढ़िया सी शब्द, श्री हरकृष्ण धियाईया जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का बचन है, कहते जेड़ा भी कोई गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी को ध्याएगा, कॉन्सनट्रेट करेगा, फोकस करेगा, जो भी गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी को याद करेगा, कहते मिलेगा कि सब दुख जाए, उहदे सारे दुख दूर हो जाएंगे, उहदा कोई दुख नहीं रहेगा। ये वादा है, ये गारंटी है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहानूं दे रहे हैं। सच्चे पातशाह जी ऐसे बरकतां वाले गुरु हैं जिन्हां दा केवल ध्यान करके ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। महाराज ने कोई शर्त नहीं इत्थे रखी, कोई कंडीशन नहीं रखी कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं किन्ना चिर ध्याना पवेगा, जां किन्ने क साल थानू ध्याना पवेगा, जां किन्ने क गुरु हरकृष्ण साहिब जी की सेवा करनी पवेगी, किन्नियां माला थानू घुमाउणियां पैणगियां, रिटर्न करना पवेगा। नहीं, श्री हरकृष्ण धियाईया जिस डिठे सब दुख जाए। भावें वो 1 सेकंड है, भावें वो 100 years है, भावें 1000 years है, महाराज की गारंटी है कि थोड़े दुख चले जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह देखो, महाराज का प्रकाश किरतपुर साहिब विच हुंदा है। अज पहला सैशन है, इहदे विच आपां थोड़ी जी जानकारी लवांगे कि गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज का पिछोकड़ वाला जीवन ते महाराज का गुरता गद्दी तो पहला वाला जिहड़ा जीवन हाँ आपां ओह विचारना है, बल्कि गुरता गद्दी तो बाद जिहड़ा महाराज का जीवन है वह आपां विचारांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी गुरु हरराय साहिब जी के छोटे साहिबजादे हैं। ये सारी जिहड़ी है वार्ता शुरू हुंदी है गुरु अमरदास महाराज के समय तो, जिस वेले माता भानी जी ने सेवा करके गुरु अमरदास जी तो वर लिया ते ये गुरता गद्दी सोडियां विच रखण वास्ते अपना लहू दे के उन्होंने सेवा की। सेवा दिंदियां होया गुरु अमरदास जी ने बचन किया कि बेटा तू शब्द जां तू जो वर हुण मंग रही हाँ, ये बहुत वड्डा है, ये बहुत भारा है, क्योंकि अगले गुरुआं नूं जिहड़ा है बड़ा दुख सहारना पैना है। क्योंकि वह समा आएगा जिस वेले कहंदे तुसीं अपनी अखीं जिहड़े हो, तुसीं अपने बेटियां नूं जिहड़ा है, अपने पोतियां नूं जिहड़ा है, पुरपोतड़ियां नूं शहीद हुंदियां देखोगे। बड़ा लहू दे के सेवा करनी पैनी है,
हे बीबा जिस तरह अज तू जिहड़ा हाँ लहू डोलिया है ना, कहते बहुत सारा होर भी लहू डोलना पवेगा। माता भानी जी कहन लगे, हे पिता गुरु जी, जे त्रुठे हो तो यह सेवा जरूर साडी झोली विच पाओ। केड़ी मां, केड़ी दादी, केड़ी नानी चाहेगी कि उन्हां दे पोतरे, उन्हां दे पुत्र जिहड़े हन तत्तियां तवियां ते बैठन? कौन चाहेगा भी जंगां विच जाके जिहड़े हन युद्ध करन? कौन चाहेगा ये सब कुछ? कोई नहीं चाहुंदा, सारे सुख चाहुंदे। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਾ ਦਿਓ। ਐਡਾ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਜਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਕੁਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
उस वेले 9 साल की उम्र विच गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी तख्तां ते बहिंदे हन। महाराज मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां पहनदे हन। महाराज ने बचन किया कि मीरां दी मीरी लवांगे, पीरां दी पीरी लवांगे। तो वो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नूं कोई हरा नहीं सकिया। महाराज ने भावें फौज थोड़ी है, महाराज ने 4 वड्डे जंग कीते, कोई भी जंग महाराज दूजे दिन तक नहीं लेके गए। भावें महाराज की फौज जिहड़ी है जिवें कहंदे ना आटे विच लूण वाली गल है, इन्ने क सिख महाराज वास्ते लड़दे सन। पर देखो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने एक दिन तो वध कोई जंग नहीं लेके गए। सब तो अखीरला वड्डा जंग करतारपुर दा है, 1,100,000 फौज चढ़ के आउंदी है। गुरु महाराज को केवल ते केवल 15,000 तो 20,000 तक सिख ने, जो एक दिन विच महाराज जी वो जंग जितदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मीरी ते पीरी दी 2 तलवारां पहन करके महाराज ने सिखां नूं एम्पावर किया कि जिथे तुसी भगत हो उत्थे तुसी सिपाही हो, जिथे तुसी नाम जपते हो उत्थे तुसी अपनी रखिया भी कर सकते हो। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने भगती ते शक्ति का सुमेल दिता। ये 2 शक्तियां जिहड़ियां वड्डियां ने दुनिया दियां महाराज ने अपने शरीर ते पहनण करके सिखां नूं बख्श दित्तियां। देखो जिहड़ियां दातां गुरु ने दित्तियां है ना, उन्हां दा कोई अंदाजा नहीं अज तक कोई ला सकिया, ना ला सकेगा, क्योंकि वो शक्तियां ने जिहड़ी सारी दुनिया नूं चला रहीआं हन। वो शक्ति जिन्हें दुनिया बनाई है, वो शक्ति जिन्हां ने दुनिया नूं खत्म करना है, महाराज ने सिखां दी झोली विच पा दित्ती। देखो अड्डियां बरकतां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां। हुण देखो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे 3 महल सन, माता दमोदरी जी, माता मरवाही जी ते माता नानकी जी। माता दमोदरी जी ने जिहड़ा हन उन्हां दे जिहड़े हन उन्हां तो प्रकाश लैंदे ने बाबा गुरदित्ता जी, बीबी वीरो जी। माता मरवाही जी ने जिहड़े हन बाबा सूरजमल जी नूं जिहड़ा है उन्हां नूं जन्म दिता। ते फिर माता नानकी जी ने बाबा अटल राय, बाबा अणी राय ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं जिहड़ा हन माता जी ने जिहड़ा है जन्म दिता। हुण देखो ऐसा होया कि गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी नूं क्यों गुरता गद्दी दित्ती, क्योंकि उस समय की हुंदा है सतगुरु सच्चे पातशाह जो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी हन वो पहला ही जिहड़े ज्योति जो समा जांदे हन। उन्हां तो बाद बाबा गुरदित्ता जी दे घर ते माता निहाल कौर दे घर विच 2 सपुत्र 2 साहिबजादे जिहड़े हन हुंदे हन। पहले हन बाबा धीरमल जी ते छोटे हन गुरु हरराय साहिब जी। उस वेले की हुंदा करतारपुर वाला जंग हुंदा है। बाबा धीरमल करतारपुर नूं साम के बह जांदा है ते वो स्वरूप जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास को लिखाया सी वो भी स्वरूप अपने कोल रख लंदा है, गुरु हरगोबिंद साहिब नूं नहीं दिंदा। तो उस वेले जिहड़ा है गुरु हरगोबिंद साहिब जी कीरतपुर साहिब नूं चले जांदे हन तां ओ जिहड़ा बागी होके बह जांदा है। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने अपने पुत्र बाबा सूरजमल नूं सदके कहा, पुत्र गुरता गद्दी दी तैनूं लोड़ है? वो कहंदा नहीं पिता गुरु जी मैनूं सिੱਖੀ बख्श दी, मैनूं सिੱਖੀ चाहीदी है। तां उस वेले गुरु हरराय साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी ते बिठाया। हुण देखो ये भी गल जिहड़ी है आपां नूं याद रखण दी लोड़ है, जिन्नी शक्ति सारे गुरुआं दे विच है गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज तक मीरी पीरी दियां हो गईयां। महाराज ने जंग कीते शाहजहान दे नाल, हुण मुगलां नाल सीधी टक्कर भी हो गई ते अपने थां ते जदों अपने पोतरे गुरु हरराय साहिब जी नूं बिठाउंदे हन गद्दी ते बह करके गुरु हरराय साहिब जी पुछदे हन अपने दादा गुरु जी नूं, दादा जी कहंदे साडे वास्ते हुक्म की है? कहंदे असीं जंग करिए। ते महाराज कहंदे तुसीं जंग नहीं कोई भी करना, 2200 घोड़ सवार जिहड़े हन हाउसबैक जिहड़ी आर्मी है वो कोले रखनी है, पर तुसीं जंग नहीं करना। गुरु हरराय साहिब ने फिर पूछा, कहंदे दादा गुरु जी जे साडे ते कोई चढ़ के आ जाए फिर असीं की करांगे? महाराज कहंदे चढ़नगे जरूर, पहुंचणगे नहीं। देखो इतिहास पढ़ के देख लेना, 17 वारी जिहड़ा मुगलों ने कोशिश की कि कीरतपुर साहिब ते अटैक किया जाए, गुरु हरराय साहिब जी नाल जंग किया जाए, वो पहुंचे ही नहीं सके। आए जरूर, रस्ते विचों कुछ ना कुछ हो जाता सी ते उत्थों उन्हां नूं मुड़ना पै जांदा सी। महाराज दा वचन सी। आपां ये गल क्यों कर रहे हैं? देखो जे महाराज चाहुंदे ना उन्हां नूं कोई जंग करन दी लोड़ नहीं सी। वो चाहुंदे आ ना तां उन्हां नूं संसार ते भी आउण दी कोई लोड़ नहीं सी। वो तो शक्तियां विच भरपूर ने, वो तो जो मर्जी कर सकते ने, पर क्यों उन्होंने ये वातावरण किया? क्योंकि अपने कर्म ने, आपां हर कोई अपने कर्म लैके धरती ते आउंदे हां, आपां अपने कर्मां नूं भुगतना है।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 101 ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਸੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੱਸੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੱਸੋ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 101 ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰੇ ਨੂੰ। ਗੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਮੁਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਸ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਸਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਲੌਂਗ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਹਿਊਮਨ। No, ਭਾਈ, it's not a human.
If he is a human, then what makes you different than him then? He has to be something, right? Guru Nanak cannot be pointing his feet towards Kaaba, Will you want to try that today? And you will see what happens to you. ऐसा नहीं भाई, ये तो परमात्मा ने. This is God himself. See, the world is looking for God. We are not looking for God. We already have our God here. परमात्मा अपने सामने बैठा. We don't have to search for him. We just serve him. That's all we do. So ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਨਮ ਲਿਆ. ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ. ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ. ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਰਾ ਹਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਈ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ. ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ. So this is where sometimes our faith gets shaken up. But you have to keep the faith because truth is truth. Whether we can accept or we cannot accept, that's our problem. ਉਹ truth ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣਾ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ. ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਭਏ ਤਿਸ ਕੋ. ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਸ who were very close or during their time they have seen all this with their own eyes. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਭਏ ਤਿਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਜਿਨ ਲਿਓ ਮਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ. ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਉਜਲ ਆਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਆਤਮ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨੇ. He has manifested himself and he has shown himself as God that has manifested in his human form. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਦਰਸ ਕੀਆ ਫਲ ਮੁਕਤ ਪਾਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ. ਨਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ. ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ? Why we can't see him? Because we don't have that ਸ਼ਰਧਾ, that faith in us. ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ. ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ. ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼.
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਡ ਟੂ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਾਹੇ ਬਸ ਹੈ ਗਨ ਦਾਸਨ ਸੁਖਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ 1787, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਨਸ ਦ ਈਅਰ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦ ਡੇਟ ਐਂਡ ਦ ਈਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1469। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 187 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਲ ਸੀਗਾ। So that becomes like 1469 you plus with 187 it becomes ਜਿਹੜਾ ਹਨ 1656। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਨਵਨ ਭਿੱਥ ਸਾਵਨ ਹਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ 9th, ਤੇ ਵਧੀ ਤੇ ਸੁਦੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਜ਼ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਨ ਐਂਡ ਦ ਮੂਨ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮੂਨ ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੂਨ ਐਂਡ ਸਨ ਟੂਗੇਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀ ਤੇ ਸੁਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 1713 ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਆਵਰ AD ਈਅਰ ਔਰ CE ਸਾਲ ਕੇ ਯੂ ਮਾਈਨਸ 57 ਇਅਰਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 1656। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਛੱਤਰ ਪੁਰਬਸਾ ਬੁੱਧ ਸੋਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਵੈਨਸਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਬਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਛੱਤਰ ਜ਼ੋਡੀਐਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੇਢ ਜਾਮ ਨਿਸ਼ ਸੇਸ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਜਾਮ ਨਾ 1 jam means 3 hours. So now in 1 day we had 8 jam 8 ਪਹਿਰ। So if you divide 24 by ਜਿਹੜਾ ਹਨ 24 by 8 you will get 3 hours. So ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 hours ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। So 3 hours ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਜਾਮ is 4.5 hours, 4.5 hours ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੇਸ ਵਿਚਾਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ 4.5 hours before the end of the night। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 5:34 AM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 hours ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ 1 AM ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸਵ ਅਤ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਸ 9 years elder ਟੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਥਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਗੋਟ the thing later on, the blessings came later on। No ਭਾਈ, right from the beginning they already have everything। Guru Nanak didn't get his blessings from anyone. He was born to be the Guru. He was born to, he was a reincarnation of God himself। ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। He didn't take birth, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਅਵਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। Now can you even imagine, just for the slightest ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, can you imagine 5 years old ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 years old ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ। Now we will come to that. You can just imagine how Guru Harkrishan Sahib Ji handled the one of the most powerful kingdoms of the world।
And those, ਜਿਹੜਾ Aurangzeb ਸੀ, he was all after to kill the Guru Nanak Maharaj's followers. He wanted to finish Sikhi, he wanted to finish Hinduism, he wanted to finish every other religion in the world to maintain only one, which he possessed, which he believes in. देखो ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਹਿਤੀ ਸਮੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਬਿਜੁਲ ਤੇਜ ਨਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। ਈਵਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸੀਨ ਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵਾਸ ਕੰਸਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਵਾਸ ਅ ਸਕਾਲਰ who go one place to another place, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। after the debate he will win the debate and the condition was he will take all their granth, all their books back with him. so he was having cut loads of camels, books ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮਲਸ ਤੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਸੋ once ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹ। he was like ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, that means he is greater than him, cannot be। ਕਹਿੰਦਾ then ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਟਸ ਹਿਸ ਏਜ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰਡਲੀ 7 years old। ਉਹ ਹੋ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। how come he can become ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲ ਪੰਡਤ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਗੀਤਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। No, you will have that doubt in you still। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਡੈਫ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, people will laugh at him। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ always keeps a stick with him। ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਛੱਜੂ ਦੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, the most difficult one। ਛੱਜੂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਛੱਜੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ।
ਐਂਡ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਭਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਐਮਬਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਡਨਟ ਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪਰਫਾਰਮ ਬਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੱਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਲਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਾਕਸ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਨਾਉ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਧੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦਿਸੇ। He didn't see Guru Harkrishan Sahib Ji, he saw hell. ਉਹਨੂੰ ਹੈਲ ਦਿਸੇ, ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਨੋ ਭਾਈ, he was one of the most powerful guru ਹੈ, most powerful guru ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ until today. Have faith. Do you know why a lot of people go to Bangla Sahib today? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। You know why? See, sometimes ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, we put conditions to the ਸ਼ਰਧਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਗਾ, we put conditions to our ਸ਼ਰਧਾ। Our faith is not a sincere faith, it's a conditional faith। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ,
तेरी जिहड़ी है तेरे शरीर दे विच तैनूं किते भी चीचक दी बीमारी नहीं लगेगी, माता नहीं तैनूं आएगी, ये नहीं आएगा। वो इशनान कर लेंदे जिंदगी भर किते उन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲੇਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਛਕੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕੋਲੇਰਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੋਵਿਡ ਟੁਡੇ। See, cholera ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, it comes in water, you know, and you can't survive without water। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਟਸ ਇਵਨ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਸੀ ਭੀੜ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਰੂਪ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो अज उन्हों प्रकाश दिहाड़ा है। अज आपां उन्हों के चरणों से एक मत्था जिहड़ा हन अरदास कर दिए, पातशाह जी जिथे तुसीं सारी दुनिया के दुख दूर किए ना, अज साडे भी कर दिओ कृपा पातशाह जी। इट्स योर बर्थडे, प्लीज हेल्प अस। ओही बरकत सानू भी दिखा दो, लेट अस एक्सपीरियंस दैट एज वेल। तो इन्ना कुछ कहंदियां होया आप जी तो क्षमा मंगते हाँ, तो जे कोई भुल चुक हो गई होवे तो भल के आप कंटिन्यू करांगे, तो ये सारिया साखियां जी आप विस्तार नाल विचार करांगे। तो महाराज कृपा करे, महाराज ही अपन साखियां अपना जीवन आप दसते हैं। तो ये जिहड़ा है ना महाराज का एक गल है, ये साखियां जिहड़ियां ने ना, वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। गुरु हरकृष्ण साहब रोट अ ग्रंथ हिमसेल्फ इन हिज ओन हैंड राइटिंग। गुरु दियां मूह दियां साखियां जो गुरु महाराज साखियां सुनाते होंगे सी ना, वो साखियां का एक ग्रंथ बनया होया जो गुरु हरकृष्ण साहब जी 3 साल की उम्र में महाराज ने लिखिया। ही रोट द होल बुक ऑफ साखियां। सो यू ये ना कितने भी समझो कि साखियां इस वेस्ट ऑफ टाइम वी शुड ओनली बी रीडिंग गुरबानी भाई। नो, साखियां तो गुरु भी दसते रहे हैं, साखियां तो गुरु भी लिखते रहे हैं। साखियां का जो जन्म साखी था गुरु अंगद देव जी ने आप लिखाई है, गुरु नानक देव जी ने। सो हाउ कैन वी बी रॉन्ग इन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੁਮਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ